آپ نعت سن رہے تھے اور جناب عثمان بھائی سنا رہے تھے. بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی. بچل کے بولو سبحان اللہ. بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی، نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی. بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی، نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی. اور معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل، معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل، یہ کس کی زباں پہ نعت نبی تھی ابھی ابھی. سبحان اللہ. بہت ہی اچھے انداز میں پڑھ رہے تھے جناب حفیظ بھائی اور عثمان بھائی. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور ان کی آوازوں میں ترقی عطا فرمائے اور ہم سب کے دل میں عشق مصطفیٰ عطا فرمائے. اپنے آج کے خطیب دورہ مفتی میواڑ مفتی اعظم ادے پور تشریف فرما ہے. الحمدللہ آپ خطاب سنیں گے، مگر میں کچھ آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں. کچھ پیغام یہ کہ ہم سب نماز کی پابندی کریں اور تعلیم کو اپنے بچوں کو دلائیں. جب تعلیم ہوگی تو انشاءاللہ ہمارے بچے نماز پڑھیں گے، نماز کا شوق ہوگا. تعلیم کتنا اہم اور ضروری ہے. جب قرآن کی تلاوت، آج ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں سے قرآن کی برکتیں ختم ہو گئی. اللہ اکبر. کیونکہ ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا چھوڑ دیا ہے، علم حاصل کرنا چھوڑ دیا ہے. اب علم کتنا اہم اور ضروری ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ علم اتنا اہم اور ضروری ہے کہ ایک ہوتا ہے عابد اور ایک ہوتا ہے عالم. مچل کے بولو سبحان اللہ. ایک عالم اور ایک عابد. عالم اسے کہتے ہیں جو علم کو جانتا ہے اور عابد اسے کہتے ہیں جو عبادت کرتا ہے. اب روزانہ عصر کے بعد ابلیس کا تخت بچتا ہے. شیطان، چھوٹے چھوٹے شیطان آتے ہیں. ابلیس بیٹھا ہوا ہے تخت پر، تمام شیطان آتے ہیں، اس کے چیلے آتے ہیں. کوئی شیطان کہتا ہے کہ آج میں نے ایک کو شراب پلائی، کوئی کہتا ہے آج میں نے ایک کو نماز سے روک دیا، کوئی کہتا ہے آج میں نے اس کو جھوٹ بولنے کے لیے تیار کر دیا، کوئی کچھ کہتا ہے. مگر ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور شیطان کہتا ہے کہ ابلیس آج میں نے ایک شخص کو تعلیم سے روک دیا. توجہ فرمائیں، تعلیم کتنی اہم اور ضروری ہے. ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں، خود بھی تعلیم حاصل کریں. تو ابلیس سے کہا کہ آج میں نے ایک طالب علم کو مدرسے جانے سے روک دیا. تو ابلیس کھڑا ہو گیا اور اس کو سینے سے لگایا، شاباشی دی. دوسرے چیلے بولے کیا معاملہ ہے؟ معاذ اللہ وہ کہتے ہیں کہ کام تو ہم نے بھی بڑے کیے ہیں، کسی کو شراب پلائی، کسی کو جھوٹ بلوایا، کسی کی نماز چھڑوائی وغیرہ وغیرہ، مگر ہمیں کوئی شاباشی نہیں، ہماری کوئی تعریف نہیں. تو ابلیس نے کہا تم نہیں جان سکتے، یہ بچہ جب عالم بن جاتا، عالم دین بچہ بنتا تو بستی والوں کو سکھاتا اور سب کے دلوں میں علم کو روشن کرتا. ابلیس کہتا ہے کہ چلو میں تمہیں دکھاتا ہوں ابھی کہ عالم کی شان کیا ہے. مسجد کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا ابلیس اپنے چیلوں کو لے کر. علم کتنا اہم اور ضروری ہے. آج جو ہم ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں، نمازوں سے دور ہیں، یہ علم کی کمی ہے. اگر علم ہوتا تو ہم نمازیں بھی پڑھتے، نبی کا درود ہمارے لبوں پر ہوتا، عشق مصطفیٰ ہمیشہ ہمارے دلوں میں بسا ہوا ہوتا اور ہم اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے ہمیشہ آگے کرتے. ابلیس نے اپنے چیلوں کو ساتھ میں لیا اور مسجد کے دروازے پر کھڑا ہو گیا. اب عابد آیا، نمازی تھا، سب کچھ تھا، مگر علم اس کے پاس میں نہیں تھا. عابد تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں جا رہا ہے. جیسے ہی دروازے پر پہنچا ابلیس نے روک لیا، کہا السلام علیکم، سلام کا جواب دیا. عابد سے کہا کہ عابد صاحب مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے، اگر جواب دے دے تو بتائیے. کہا کہ پوچھو کیا معاملہ ہے. شیطان ابلیس نے اپنی جیب میں سے چھوٹی سی شیشی نکالی اور کہا یہ بتائیے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس شیشی میں زمین و آسمان کو داخل کر سکتا ہے؟ کس سے سوال کیا؟ عابد سے. نمازی تھا، سب کچھ تھا، مگر علم نہیں تھا. شیشی کو دیکھا، زمین کو دیکھتا ہے، آسمان کو دیکھتا ہے، حیران ہو گیا اور کہا کہ کہاں زمین اور کہاں
सातों आसमान, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आबिद कहता है, शैतान कहता कि बस ठीक है, मुझे आपसे यही पूछना था, अब आप जा सकते हैं। शीशी जेब में रखी, फिर अपने चेलों से कहा, शैतानों से कहा कि देखो ये आबिद है, इसको इल्म नहीं है, इसने जितनी नमाजें पढ़ी हैं, जितने रोजे रखे हैं, सबके सब बेकार हो गए, क्योंकि इसने रब का इनकार कर दिया है। अब देखो आलिम की शान देखो क्या होती है। अब वो शैतान आगे बढ़ता है और इंतजार कर रहा है कि आलिम आए। फजर की अजान हो जाती है, नमाज का बिल्कुल आखिरी वक्त है। शैतान शीशी लेकर खड़ा हुआ है। एक आलिम साहब अपने घर के दरवाजे से निकलते हैं, मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचते हैं, तो शैतान ने अपनी जेब से शीशी निकाली और कहा, अस्सलाम वालेकुम, जवाब दिया और कहा, आलिम साहब मुझे आपसे एक मसला पूछना है। आलिम साहब ने कहा, जल्दी पूछो, वक्त थोड़ा है, फजर का वक्त खत्म हो जाएगा, जल्दी पूछो क्या पूछना है। आलिम से ये शैतान कहता है, ये शीशी मेरे हाथ में आपको नजर आती है? जी हाँ, पूछो क्या पूछना चाहते हो? क्या अल्लाह तबारक व तआला जमीन आसमान को इस शीशी के अंदर दाखिल कर सकता है? तो आलिम का जवाब सुनो। आलिम कहता है, अरे शैतान लईन, तू मुझे जरूर मरदूद नजर आता है, वो तो अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की जात है, अल्लाह की शान है, रब तो वो है। अरे शैतान, ये शीशी तो बहुत बड़ी हो गई, अगर रब चाहे अपनी करीबी से सुई के सुराख में जमीन और आसमान को भी दाखिल। तो इल्म इतना जरूरी है, इल्म इतना अहम। अपने बच्चों को तालीम दिलाएं, अपने बच्चों को तालीम का शौक दिलाएं, खुद भी तालीम। आज हम नमाज पढ़ेंगे तो हमारे बच्चे भी नमाज पढ़ेंगे। कुरान की बरकत है, सुभान अल्लाह, कुरान की अजमत है। जब हम घरों में कुरान पढ़ेंगे तो कुरान की बरकत को नुज़ूल होता है, झमाझम रहमत की बरसात होती है। किस घर में, जिस घर में कलामुल्लाह की तिलावत होती है। इमाम शाफई, इमाम अहमद शाफई अपनी बच्चियों से बड़ी तारीफ किया करते थे कि बच्चियों, मेरा जो दोस्त है इमाम अहमद बिन हम्बल, वो इतने परहेजगार हैं, उनकी कोई नमाज तहज्जुद भी कज़ा नहीं होती। चल के बोलो सुभान अल्लाह। इमाम शाफई की जब बच्चियों ने सुना कि आपके दोस्त इतने नेक और परहेजगार हैं, इबादत का ये आलम है कि जिनकी कभी तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं होती, तो आप जाइए और उनको दावत देकर आइए, हम अपने हाथों से खाना बनाएंगे और हजरत को खिलाएंगे। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह अपने दोस्त को दावत पेश करते हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल तशरीफ लाते हैं, बच्चियों ने तरह तरह के खाने बनाए, दस्तरखान सजा दिया गया। हजरत इमाम शाफई ने यह भी कहा था कि बेटियों, मेरा दोस्त इमाम अहमद बिन हम्बल रात में खाना भी कम खाते हैं, इसलिए कि रात की इबादत में परेशानी ना हो, नींद का गुलबा ना हो, इसलिए कि जब इंसान ज्यादा खाता है तो नींद भी ज्यादा ही आती है। जैसे ही दस्तरखान सजाया गया, तरह तरह के खाने रखे हुए हैं, अल्लाह अकबर, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह हजरत को बुलाते हैं, दस्तरखान पर बिठाते हैं। आपने खाना खूब खाया, जमकर खाया, इतना खाया कि सुन्नत के खिलाफ खा लिया। अल्लाह अकबर। अब हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह की बच्चियों ने देखा कि मेरे वालिद ने तो कहा था कि मेरे वालिद खाना भी रात में बहुत कम खाते हैं, जो मेरे दोस्त हैं खाना भी कम खाते, मगर आज तो उल्टा ही हो गया, जितना भी खाना था सबका सब खत्म हो गया, मगर कुछ ना बोल पाए। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने इस्तकबाल किया। दावत खत्म होने के बाद हजरत को कमरे में ले गए, तहज्जुद के लिए, वज़ू के लिए पानी भी रख दिया। अल्लाह अकबर। अब देखिए इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह जब इमाम अहमद बिन हम्बल के पास में आकर बैठ जाते हैं तो इमाम अहमद बिन हम्बल मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं, ऐ शाफई, मुझे ऐसा महसूस होता है कि तुम्हारी बच्चियां जब घर में काम काज करती हैं और खाना बनाती हैं तो कुरान की तिलावत करती हैं। सुभान अल्लाह। इमाम शाफई कहते हैं कि हुजूर, ये आपको कैसे मालूम? ये तो हकीकत है कि मेरी बच्चियां जब भी घर का काम काज करती हैं तो कुरान की तिलावत करती हैं, खाना बनाती हैं, कुरान की तिलावत करती हैं, मगर आपको कैसे मालूम? हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं कि जैसे मैंने तेरे घर का पहला लुकमा खाया तो मुझे इतना लजीज और मैसर हुआ कि मुझे पता चला ये इबादत वाला खाना है, ये तिलावत वाला खाना है। पता नहीं कि आज के बाद ऐसा खाना मिले या ना मिले। शौक ही शौक में मैंने खाना ज्यादा खा लिया। इमाम शाफई चले गए, हजरत बिस्तर पर लेट गए, वजू के लिए पानी का डब्बा लोटा रख दिया।